بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی 653۔ اپنے پروگرام دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور نئے آنے والوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ بیل والے بٹن کو بھی دبایا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ ناظرین، آج میں ان پاکستانیوں کو دو باتیں میں نے آج ثابت کرنی ہے۔ ایک تو وہ پاکستانی جو کہتے ہیں کہ نواز شریف چور چور چور، میں نے پاکستانیوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ نواز شریف چور نہیں تھا، نواز شریف چور نہیں تھا۔ اور دوسرا، میں نے پاکستانی عوام کو یہ ثابت کرنا ہے کہ نواز شریف کسی ریز خاندان کا نہیں تھا، یہ کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھا۔ جیسے میں اپنے پروگراموں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا بھی تعلق انڈیا سے تھا۔ جب 1947 میں پاکستان وجود میں آتا ہے تو یہ شریف، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے والد محترم بھی انڈیا سے یہاں پاکستان تشریف لاتے ہیں، لاہور میں آ کے وہ آباد ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں آ کر یہ ایک بھٹی لگاتے ہیں جس کے اوپر یہ لوہا گرم کر کے تو لوہے کی کچھ چیزیں بنایا کرتے تھے۔ ان کی اگر آپ نے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھنی ہے تو آپ ایسا کریں 60 70 تک 80 تک ان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کی کیا اوقات تھی، یہ کون تھے۔ نواز شریف کا جو دادا، جس کو دلہ جس کو پھولوں والا کہا کرتے تھے، وہ وہاں پہ لکھنؤ کے وہ بازار میں وہ مشہور آدمی تھا۔ وہ وہاں پہ جو شاہی بازار ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ہیرا منڈی یا کنجروں کا بازار کہتے ہیں، وہاں پہ آنے والے تماش بینوں کو وہ پھول بیچا کرتا تھا۔ وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ کوئی ڈاکو چور نہیں تھا، وہ کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھا۔ وہ محنت مزدوری کرتا تھا تو اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ یہ کہاں لینڈ لارڈ تھے، یہ کہاں چور تھے۔ پاکستانی عوام کیوں کہتی ہے کہ نواز شریف چور تھا؟ چور یہ نہیں تھا، چور نہیں تھا۔ یہ میں نے آج اپنی پاکستانی عوام کو یہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ چور نہیں تھا۔ لیکن میں اس سے پہلے اپنے ناظرین کو چھوٹا سا ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بھی کہتا ہوں کہ میری بات کو بڑے غور سے سنیں۔ اور ایک میں کلپ دکھا رہا ہوں، اس کے اندر آپ کو چند جھلکیاں دکھا رہا ہوں کہ پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں اگر یہ معاملہ کیا ہے۔ جائے تو 25,000 کنال سے زائد بنتی ہے۔ یہاں جانے کے لیے ایک خصوصی گیٹ بنایا گیا ہے جس پر نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم شریف اور بیٹی مریم نواز کے نام بڑے بڑے حروف میں گندا کیے گئے ہیں۔ جناب محترم، یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی جھلکی اس جگہ کی بتائی ہے جو رائے ونڈ کے اندر نواز شریف صاحب جو ان کا جو محل بنا ہوا ہے، ان کا محل جو بنا ہوا ہے، ان کا محل کس سے کم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا محل کیسا ہے۔ دنیا کے اوپر ایک شداد بادشاہ گزرا ہے جس کا قرآن مقدس میں ذکر فرمایا گیا، اس نے دنیا کے اوپر رہ کر جنت بنائی۔ یہ میں بالکل شارٹ لفظوں میں، بہت لمبا واقعہ ہے، بالکل شارٹ لفظوں میں اپنے ناظرین کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی والدہ شداد بادشاہ کی کسی سمندر کے اندر کسی کشتی پہ یا کسی جہاز کے اوپر یہ سوار تھی، کہیں جا رہی تھی، لیکن اللہ کا جب قہر آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، تو اس کے خوف کی وجہ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ پھر وہ جو کشتی ہوتی ہے یا وہ جہاز ہوتا ہے وہ الگ الگ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک تختے کے اوپر وہ یہ شداد بادشاہ کی جو ماں ہوتی ہے، ایک تختے کے اوپر تیرتی اپنے آپ کو بچاتی وہ اس کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس وقت شداد بادشاہ بھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، لیکن وہ پھر خوف سے وقت سے پہلے ہی یہ شداد جب پیدا ہو جاتا ہے اس تختے کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے اس کی عورت کی روح قبض کر لو۔ پھر وہ فرشتہ آتا ہے تو آ کر پھر وہ شداد بادشاہ کی جو والدہ ہوتی ہے اس کی روح قبض کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ بچہ جو ہوتا ہے بالکل چھوٹا، وہ تختہ چلتا کنارے پہ جا پہنچتا ہے۔ بہرحال پھر وہ آ کر وہ بادشاہ
शहजाद बादशाह बन जाता है। फिर वो अपने आप को खुदाई दावा करके अल्लाह के मुकाबले में जन्नत बनाकर एक वो मिसाल कायम कर देता है। वो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने उसकी जन्नत का जिक्र भी किया, बल्कि यहाँ तक तारीफ़ भी की उसकी जन्नत की। बहरहाल जब जन्नत जब तैयार हो जाती है तो उसको कहा जाता है बादशाह को, बादशाह सलामत आएँ, आकर अपनी जन्नत का आगे इफ्तिताह करें, दीदार कर लें। बड़े बड़े बादशाहों को, सब बादशाहों को दावत दी जाती है, लेकिन जब वो जन्नत का जब दीदार करने, इफ्तिताह करने के लिए जाते हैं तो अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि इसकी रूह कब्ज़ कर लो। वो बादशाह जो है वो अपनी जन्नत नहीं देख पाता। फिर अल्लाह ताला फरिश्ते से मुखातिब होकर कहता है कि तुमने इतनी रूहें कब्ज़ की, इतनी जानें निकाली, तुम्हें कभी किसी पे तरस आया है? तो फरिश्ते ने कहा कि या अल्लाह, मुझे एक दफ़ा उस बच्चे पे तरस आया, जब मैंने उसकी माँ की रूह मैंने निकाली, कब्ज़ कर ली, तो वो बच्चा अकेला रह गया, तो उसकी माँ की मैं रूह कब्ज़ करके ले आया, मुझे उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर बहुत तरस आया। तो एक आज जब इस बादशाह ने इतनी जन्नत तैयार करवाई, जब देखने के लिए गया तो आपने हुक्म किया कि इसकी जान कब्ज़ कर लो, मुझे इस बादशाह पे भी बहुत तरस आया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फरिश्ते को कहते हैं, तुझे 2 दफ़ा तरस आया और तुझे एक ही आदमी के ऊपर तरस आया? ये वही ज़ालिम बादशाह है बच्चा जिसकी वहाँ पे उसकी माँ की रूह कब्ज़ की थी, या जो बादशाह बना है 2 दफ़ा तरस आया, एक ही के ऊपर तरस आया। तो पाकिस्तानियों, नवाज शरीफ चोर नहीं था, नवाज शरीफ को चोर आप लोगों ने बनाया है, डाकू आप लोगों ने बनाया है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा फरिश्ते को कि बार बार आपको एक ही आदमी के ऊपर तरस आया, 2 दफ़ा एक ही आदमी तरस आया, आपको बार बार ये आदमी चोर डाकू नजर आते हैं आपको मुंतखब करने के लिए। चोर डाकू आपने इनको बनाया है, आप इनको बार बार वोट देते हो, इनको चोर डाकू बनाते हो तुम। ये पाकिस्तानी अवाम ने बनाया है, इसमें नवाज शरीफ कभी चोर नहीं था, कभी डाकू नहीं था। वो ये पाकिस्तानी अवाम ने बनाया उसको चोर और डाकू। ये मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया इसका घर है, इसका घर जो है वो शहजाद बादशाह की जन्नत से कम नहीं है। इसके ऊपर एक एक ईंट जो लगी हुई है वो पाकिस्तानी कौम के खून पसीने की ये कमाई लगी हुई है, पाकिस्तान की खून पसीने का वो पैसा वहाँ पे इसने लगाया हुआ है। इनकी कोई औकात नहीं थी। रब्बे जुल जलाल की कसम उठाकर कहता हूँ, आप इनको वोट ना दें। ये गंदे कीड़े की तरह ये रिंगे, ये है क्या थे, इनकी औकात क्या थी, ये कौन थे? इनकी कोई औकात नहीं है जो तुम्हारे पाँव में गंदे कीड़े की तरह रिंगे। अब इनकी एक मैं और हकीकत दिखाता हूँ, इन झूठ बेईमानों की एक मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो को बड़े गौर से सुनना, अपनी ज़बान से ये क्या बकवास कर रहे हैं। जनाब, आपके पास पैसा किधर से आया? तो आप ये जरा सुने कि मरियम क्या कहती है, सुने जरा। पास आज जो भी है वो उनके वालिद से उनको नहीं आया। वो कहते हैं ना, ये पैसा कहाँ से आ गया कि बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्रों में अमीर हो गए और अरबपति हो गए। तो मुनीब, वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया? ये सुन लिया? मरियम कहती है कि हमारा तो दादा इतना अमीर आदमी था कि हमारे पास तो ये पैसा दादे ने दे दिया। अच्छा, अब दादे ने दे दिया तो दादे का जो बेटा शहबाज शरीफ था वो ये क्या कहता है? मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो जी, शर्म कोई चीज़ होती है कि नहीं? ये मरियम वो रंडी औरत है, खुदा की कसम इसकी जगह के ऊपर अगर कोई और औरत होती, जो गुल इसने खिलाए हैं, कोई अगर और औरत होती, कोई ऐसा गुल खिलाती, माँ बाप की इज्जत पाँव में रोंक कर किसी सफदर जैसे के साथ भाग जाती, तो वो शर्म से डूब मारती और गैर मर्दों के सामने कभी ना आती। और जितनी इसके साथ होती है, इतनी ये बेशर्म आदमी है, इतनी ये बेशर्म औरत है
जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, इनका जो नवाज शरीफ का जो दादा था, वो दुल्हा फूलों वाला, वो कंजरों के बाजार के अंदर फूल बेचा करता था। ये कहाँ से लैंडलॉर्ड आ गए? ये पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू हैं। पहले चोर नहीं था, ये पाकिस्तानी अवाम की मेहरबानी, मेरी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, हम सब शामिल हैं इसके अंदर। एक ही आदमी को बार बार मुंतखब करते हो, क्या शर्म नहीं आती और कोई आदमी नजर नहीं आता? शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुझे फक्र है, मैं गरीब घराने से तल्लक मेरा रखता था, और ये रंडी औरत वो कह रही है कि हमारे दादा से हमें पैसा मिला है। शर्म से डूब नहीं मरती। ये पहले कहा करती थी मेरी तो बाहर क्या, मेरे तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास से क्या क्या निकला है। पाकिस्तानी क्या क्या तुम्हें सबूत चाहिए? अब भी अगर शर्म नहीं आई तो डूब मरो। बार बार इनको वोट देते रहोगे, ये तुम्हारी इज्जतें भी, तुम्हारी इज्जतों के साथ भी खेलेंगे, तुम्हारी माँ बहन बेटियों को भी उठाएंगे, तुम्हारे मासूम बच्चों को भी मारेंगे, तुम्हारे पे ये तशद्दुद भी करेंगे, तुम लोगों को उठा कर भी ले जाएंगे, तुम्हारी ये ज़बानें भी काटेंगे, तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेंगे। बार बार इनको वोट देते रहो तो अपना तमाशा खुद बनते रहो। हमारा क्या है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए हैं। खुदा करे सब पाकिस्तानियों को समझ आ जाए। इसी के साथ मैं प्रोग्राम के इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।